بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تابوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Okay, my dear sisters, so this will be the last session in the series of the sessions that I have been doing. Of course, I wanted to actually do one more, but I think due to want of time, anyways, everything has to be wound up at some time. So I thought this would be better that if I can stop with this session, inshallah. I have titled the session Why. Okay. And you will understand why I have titled the session Why. Inshallah. Okay. Okay. Right. So let me start with two questions. The first question is, will you discuss your love affair with your mother? Let's say, some of you have a love affair, right? Hypothetically speaking, you have a love affair. Will you discuss it with your mother? Will you go and tell her, I like this boy? Or the boy came and told me that he likes me. What do you think of? Everybody saying yes? Yes. Okay. You should not say for the sake of saying. How many of you have actually discussed it? Me. You have? Oh, mashallah. Yeah, Okay. yeah. Sure. Okay. Nice. Very good. Very good. Okay. So why would you discuss that? Simply to share. Simply to share, huh? So how did your mother react? What did she say? She said, congratulations. Mashallah. Right. I'm very happy for you. We were just discussing about it. Okay. But how did she react? What did It she was say? not like a my love affair. Like we were just discussing about No. Okay. Let me rephrase my question then. Let's say there is an actual love affair, not in general, right? Some boy came and told you, I love you. Now you are also attracted to the boy. It's an hypothetical situation, even if it is not there. My question is, will you discuss it with your mother? Will you go and tell your mother, Mom, great news. I got a love letter today. See, right? Or I got a message here. See, you know what? I'm also liking this boy. So will you do that? That's my question. Some are telling yes, some are telling no. Okay. Some are telling yes. Okay. Ask the people who are saying yes, why will they discuss it with their mother? Why? People who are saying yes, I will discuss. Why? Because சும்மா சொல்லக்கூடாது. I will not சும்மா hide anything just from my tell them. mother. Tell them. சும்மா சொல்லக்கூடாது. இங்க சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன்னு. உண்மையிலே பண்ணுவாங்களான்னு கேட்கணும். Will they really do it, or will they try to hide it? Yes, because I will not hide anything from my mother. Okay. I'll share everything in day-to-day life. Okay. Good. Alhamdulillah. Okay. But there are some people who said, I will not discuss, right? Can you ask them why? ஏன் அவங்க பண்ண மாட்டாங்கன்னு கேளுங்க. Ask them why. I myself won't do that because first of all, it's embarrassing for me. That's why. And Okay. I'll only discuss it with my mom when it's very serious, I So won't what be is discussing serious? it if, நாளைக்கு கல்யாணம் ஆக more போகுதுன்னா than இன்னைக்கா? நாளைக்கு கல்யாணம் பண்ண போறா? No, போயிட்டு. not like that. So what is more serious? than one letter or something. More than Sorry? one letter or something. More than Why one letter one or boy something. giving more than one letter, or many boys giving letter? That depends. That depends. Oh, that depends. Okay. So it can be right. The same boy is giving, right? Or like, 5 people, Yeah. 5 boys Yeah, are giving. Now you don't know. Inky, pinky, punky. How do I select now? I have 5 options now. No, Right? actually, I'll just wait if it's getting over. Otherwise, I'll just discuss it with my parents or someone who can solve the problem. No. Someone எல்லாம் விட்டுருங்க. I'm just talking about Okay. your mother. I'm not even saying father. Okay. Father, I understand. Okay. Girls, many girls may not feel comfortable. Not necessarily. I'm saying in general, many girls may not feel comfortable to talk to father. Fatherக்கு டைம் இருக்காது. அவர் வர நைட் வருவாரு, அவர் பிஸியா இருப்பாரு, right? But mother, I think most of the girls, at least I believe, I don't know, I believe that they might be more comfortable talking to their mother. Am I correct in that, in the assumption? Correct. அம்மாவோட பேசுறதுக்கு right? Yes. அப்பாவோட பேச கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா? என்ன இருந்தாலும் ஒரு That depends. கொஞ்சம் கூச்சம் இருக்கும். அப்பாக்கு டைம் இருக்காது. அதுவும் இருக்குது. அப்பா எப்பவுமே பிஸியா இருப்பாரு, ரைட்? அதுவும் கரெக்ட் தானே, ரைட்? மோஸ்ட் ஆஃப் த டாட்ஸ் ஆர் வெரி பிஸி, ரைட்? லேட்டா வருவாங்க, ரைட்? வந்தாலும் டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாரு வீட்ல உட்காந்து, ரைட்? கரெக்ட் ஆர் நாட்? Yeah, it's true. True, right? I know.
right? I'm also a man, so I know what happens. Okay, so yeah, so the question is why அப்படிங்கறத கேள்வி. So the question is, you said that, right? You will feel embarrassed, right? So that is what we are going to discuss today. Why we should discuss with your mother, at least parents, okay, at least with your mother எதனால டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கறதா இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். why எதனால அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போன்னு இல்ல, whatever I'm telling you, it's not only during school days, even before you get married, right? Or even in your college days, எதுவா இருந்தாலும் ஓப்பனா உங்க அம்மா கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணும். அட்லீஸ்ட் வித் யுவர் மதர், இஃப் நாட் வித் யுவர் ஃபாதர், ஓப்பனா டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஏன் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? we are going to see why we have to do that. Is this clear? Topic clear? என்ன பேச போறோம்னு? Yes. Can you ask everybody? Is everybody clear? Yes. Okay, Yes, perfect. we all are. Alhamdulillah. Okay, so I'm going to give an example of a child. Okay, let's say you have a 4-year-old cousin who is asking for a sharp knife to play with it. ஒரு நல்ல ஷார்ப்பான கத்தியை வச்சு விளையாடணும்னு உங்க 4 வயசு கசின், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ஹேவ் an younger sibling, அதனால தான் கசின் சொன்னேன். 4 வயசு கசின் வந்து கேக்குறாரு, கத்தித்தா நான் விளையாடணும்ட்டு, ஷார்ப்பா இருக்கு நைஃப். ஸோ வாட் வில் யூ டூ? என்ன பண்ணுவீங்க? ஆசையா கேக்குறாருன்னு எடுத்து கொடுத்துருவீங்களா? டேக் இட். No, will not give him. No. You will not give Definitely him. not. Okay, so why will you not give him? Because it's harmful. Yeah, he'd hurt himself. He will hurt himself. Hurt him. Okay. Does the 4-year-old cousin understand your why? நீங்க உங்களுக்கு ஒரு why ன்னு ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல, நீங்க சொன்னீங்க he will hurt himself. அது அந்த குழந்தைக்கு புரியுமா? No. Why will it not understand? ஏன் புரியாது குழந்தைக்கு? Because he's curious. He's curious, but why will he not understand that it is harmful to him? He only wants the knife. He doesn't like. He won't understand it. Like. அதான் ஏன்னு கேக்குறேன், why ன்னு கேக்குறேன். But he's immature. Jazakallah khair. He is not mature enough to understand. சரியா? So what does it mean? It means that the child has some issue with decision making. கரெக்ட்டா? ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுல அந்த குழந்தைக்கு வந்து தெரியல. இத கத்தியை வச்சு விளையாடலாமா விளையாடக்கூடாதுங்கிறது ஒரு முடிவு தானே. You are taking a decision, right? Can I play with this knife or not? Decision-ஆ இல்லையா? Yes. Right. So the child is not able to make that decision. இந்த கத்தியை வச்சு விளையாடலாமா விளையாடக்கூடாதுங்கிற அந்த முடிவை அந்த குழந்தைக்கு எடுக்க முடியல. அப்ப தான் எதை ஆசைப்படுதோ அதை செய்யணும்னு நினைக்குது. Whatever the child wants to do, it feels that it should go ahead and do it. கரெக்டா? Yes. நான் சொல்றது எல்லாருக்கும் புரியுதா? இப்ப அந்த குழந்தைக்கு இதை செய்யலாமா கூடாதுன்னு முடிவு எடுக்க முடியல. தனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யணும்னு நினைக்குது. கத்தியை பாக்குது, அதை வச்சு விளையாடலாம்னு நினைக்கும் போது அது கத்தியை தானு கேக்குது. ஓ, அந்த கத்தி நல்லதா, அதை வச்சு விளையாடினா என்ன, நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமாங்கிற அந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு முடியல. சரியா? இது கிளியரா எல்லாருக்கும்? Yes. ஓகே, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இதை எழுதிக்கங்க. ரைட் திஸ் டவுன். The child has issue with decision making. அப்போ குழந்தைக்கு வந்து முடிவு எடுக்க முடியல. அப்பதான் என்ன பண்றீங்க, நீங்க உங்களுடைய கைடன்ஸ் அங்க தேவைப்படுது இல்லையா? அப்ப அதை எழுதிங்க. Child has issue with decision making எழுதிக்கங்க. I will tell you why I am giving this example. ஏன் இந்த உதாரணத்தை கொடுக்குறேங்கிறத பின்னாடி சொல்றேன் இன்ஷால்லா. ஓகே, so write this down. எழுதிட்டீங்களா? Issue with decision making எழுதியாச்சா? Yeah, they're writing. Okay, perfect. Let me know once done. It's done. Done. Okay. If you look at this, right, what, how, why, every action that we do in our life will have a what, will have a how, will have a why. நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் சரி இந்த உலகத்துல அதுக்கு ஒரு what இருக்கும், ஒரு how இருக்கும், ஒரு why இருக்கும். அது என்ன what are you going to do? நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? How are you going to do? நம்ம எப்படி பண்ண போறோம்? Number 4, why are we going to do? நம்ம ஏன் பண்ண போறோம்? என்ன வேணா எடுங்க, நீங்க உங்க லைஃப்ல எதை வேணாலும் பாருங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஸ்கூலுக்கு வரீங்க, வாட், என்ன பண்ண போறீங்க? ஸ்கூலுக்கு போறேன். எப்படி போறீங்க? சைக்கிள்ல போவேன், பஸ்ல போவேன், நடந்து போவேன், ரைட்? I'll go by walk, I'll go by cycle, I'll go by bus. எதுக்கு ஸ்கூலுக்கு போறீங்க? why are you going to school? Ideally we like to say to study. அது பண்றோமோ இல்லையோ, அதுக்கு தான் ஸ்கூலுக்கு போறோன்றதுதான் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? என் ஃப்ரெண்டை பார்க்கணும், அரட்டை அடிக்கணும், பாருங்க வீட்டுல தூக்கமே வர மாட்டேங்குது, ஸ்கூலுக்கு போனாதான் நல்ல தூக்கம் வருது. அந்த கெமிஸ்ட்ரி பீரியட் ரொம்ப ஸ்பெஷல், நல்ல தூக்கம் வரும். நீ கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் நிம்மதியா தூங்கலாம், அதுக்காகலாம் ஸ்கூலுக்கு போறோம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம், ரைட்? ஆப்வியஸ்லி we would like to say that ideally
we are going to school to study ன்னு சொல்லுவோம். So we see that there is a what, there is a how, there is a why. Same way with anything, right? சாப்பிடுறோம், right? What are you going to do? I'm going to eat. How are you going to do? I'm going to eat in a hotel, I'm going to eat here அப்படி சொல்லுவோம். Why are you going to eat? We'll have our own reasons. எனக்கு பசிக்குது, I like the food, right? Whatever, right? So we, for everything that we do, we have a what, we have a how, and we have a why. இது clear எல்லாருக்கும்? Is this clear? Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. So விஷயம் என்னன்னா, we must know why. The tragedy is most humans, they know the what and how, but they do not know the why. இது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, ரொம்ப முக்கியம் அது, புரிஞ்சுக்கங்க. மனிதர்கள்ல முக்காவாசி பேரு, இன்ஃபேக்ட் மெஜாரிட்டி, பெரும்பாலான மக்களுக்கு வந்து வாட் தெரியும், ஹவ் தெரியும், ஆனா ஒய்ங்கிற கேள்விக்கு வந்து சரியான பதில் தெரியாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, அவர் லைஃப். We all know the what of life. What are we trying to do? We are trying to live. We are trying to earn money, right? We are trying to build a house. How we know that, right? We have to find a job. We have to save money. இதெல்லாம் தெரியும். What, how நல்லா தெரியும். அது மாதிரி what, ஆரோக்கியத்தை நல்லா பார்த்துக்கணும். We have to take care of our health. What, how, right? We have to do exercise. We have to eat healthy food. இந்த மாதிரி எல்லாம் what, how கேளுங்க, பிச்சு பிச்சு வைப்பாங்க மக்கள், அப்படியே புட்டு புட்டு வைப்பாங்க. This is what it is. Why are you living ன்னு கேளுங்க. Most of the people, they don't know the answer. எதுக்கு வாழ்றன்றது தெரியாது. The why is actually the purpose. என்ன நோக்கங்கிறது அந்த why தான் கொடுக்குது. நான் எதுக்கு நான் உயிர் வாழ்றேன்? Why do I even live? Right? How did I come here? Am I here by accident? நான் செத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? What happens after I die? இதெல்லாம் வந்து very fundamental questions. ரொம்ப அடிப்படையான கேள்விகள். Right? All these are linked to the why. Are you getting my point? என்ன ஃபாலோ பண்ண முடியுதா நான் சொல்றத? Yes. Yeah? ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ல இது, இந்த whyங்கிறது. Yes. Right? Yes or no? The why of a life is very basic, right? ஆனா இந்த கேள்விக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டியே கிடையாது. They don't have clarity. You go and ask them, people will get confused. இத பத்தி சிந்திக்கிறதே இல்ல மக்கள். ஏன்? Because the focus is more on the what and the how. ஏன் என்ன பண்றோம், எப்படி பண்றோம்ங்கறதுல தான் கவனம் செலுத்துறாங்க. என்ன பண்றோம், எப்படி பண்றோம், சம்பாதிக்கணும், எப்படி சம்பாதிக்கணும், ஏன் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்கு பதில் இல்ல. கோடி கோடியா சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்படுறான். என்னதான் கோடி கோடியா சம்பாதிச்சாலும் 10 வீடு இருக்கு, ஒரு நேரத்துல எத்தனை வீட்டுல இருக்க முடியும்? 1. 10 கார் வச்சிருக்கான், ஒரு நேரத்துல எத்தனை கார்ல போக முடியும்? 1. Right? You see, right? Whatever it is, right? Whatever you have, there is a limitation. ஆனாலும் இவன் வந்து 10-15 வீடு, 3000 கோடி, 4000 கோடி, என்ன வெறும் நம்பர் தான் அது, வெறும் 3000 போட்டு சைபர் தான் வரும். Right? There is only zeros that are added at the end of the number. I mean, it has no direct impact on your life. உங்களோட நேரடி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா 3000 கோடி வச்சிருக்கான், இன்னோவால போறான். அரசியல்வாதி ஆயிரக்கணக்கான கோடி வச்சிருக்கான், அவன் பார்த்தா இன்னோவால போறான். அதுக்கு எதுக்குடா அவனுக்கு இவ்வளவு கோடி? I mean, you see, right? I mean, it doesn't make any sense. ஆனா மக்கள் அப்படிதான். ஏன்னா ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கறது இல்ல, என்ன எப்படிங்கிறது வருது. ஆனா ஏன் இத்தனை கோடி எதுக்கு, இத்தனை வீடு எதுக்கு, இத்தனை கார் எதுக்கு, இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிவதில்லை. இதுல worst என்னன்னா எதுக்கு வாழ்றோங்கிறதே தெரியாது. You go and ask people. இது வந்து முஸ்லிம்ஸ் நான் முஸ்லிம்ஸ் இல்ல, முஸ்லிம்ஸ் இப்படிதான் இருக்காங்க. ஈவன் முஸ்லிம்ஸ் ஆர் லைக் திஸ். Go and ask them why ன்னு கேளுங்க, தெரியாது. ரைட்? குர்ஆனை மெமரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, சொல்றாங்களா மெமரைஸ் தி குர்ஆன்ட்டு? Yes. Why? Because Allah will reward for that. Okay, குர்ஆன் மெமரைஸ் பண்ணாதான் ரிவார்ட் பண்ணுவாரா, வேற எதுக்கும் பண்ண மாட்டாரா? No, justify us in the day of judgment. Actually, it's a guidance for us. It No, but actually why tells us memorize the it? purpose. No, listen carefully. அதெல்லாம் கரெக்ட், that's all correct. Why memorize ன்னு கேக்குறேன் நான். Because we can recite it during salah. Oh, that is why we have to memorize. வேற எதுவுமே நோக்கம் இல்ல. So recite சலால recite பண்ற, why should you memorize more? அந்த அலம் தர கைஃப சூரா ஃபீல் டு சூரா நாஸ் 10 சூரா தெரிஞ்சா போதும், ஃபுல் லைஃப் ஃபுல்லா வண்டி ஓட்டிடலாம். சூரா ஃபீல், ரைட்? அலம் தர கைஃப டு குலூத் ரப்பின் நாஸ், ரைட்? That 10 surah, if you by heart memorize, it's enough, right? Why you have to memorize this and that? Several things, you memorize this, you memorize that ன்றாங்களா, எதுக்கு? In the day of resurrection, Allah will tell him to recite, and his daraja will increase as he is reciting.
Correct. But is that the only thing? Somebody becomes a Muslim today, he dies tomorrow. Or Surah Fatiha kuda theriyadu. Appa avaru enna avaru? Actually, Quran has the purpose of guidance. What has that got to do with memorization? Nalla gavaninga, you are right. What has that got to do with memorization? It would help us in our lives when we get stuck in a particular event. Okay. Okay, I have to stop you here. Okay, let's think about this. It's very important. நீங்க சொல்றீங்கல்ல, Quran is guidance. It will, when we are stuck in our life, it will guide into. Will understanding the Quran help you, or will memorization help you? ரெண்டுத்துக்கு difference இருக்கு. Understanding the Quran. So memorization is different from understanding. Today what is happening? Do people try to understand the Quran, or do people try to memorize the Quran? What is happening today? They try to memorize the Quran. அதான் விஷயம். Memorize. அதான் விஷயம். இப்ப தெரியுதா? ஒய்ன்னு கேட்டதுக்கு பாருங்க. அப்போ மெமரைசேஷனுக்காக அல்லாஹ் வந்து கண்டிப்பா ரிவார்ட் இருக்கு. ஆனா ரிவார்ட் எப்ப கிடைக்கும்னா அந்த குர்ஆன் படி நடந்தாதான் கிடைக்கும். when you understand, practice. வெறும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் இல்ல, பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அல்லாஹ் எக்ஸாமா கொடுப்பான். ஓகே, சூரா ஃபாத்திஹா ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அல்லாஹ் டே ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல. சூரா ஃபாத்திஹா கேன் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் அபௌட் சூரா ஃபாத்திஹா? உடனே நம்ம அப்படியே சொல்றது, சூரா ஃபாத்திஹா தி மீனிங் ஆஃப் த ரப் இஸ் திஸ் அப்படி இப்படின்னு சொன்ன உடனே மாஷா அல்லாஹ் 100 மார்க்ஸ் கோ டு ஜன்னான்னு சொல்லுவானா? What have you understood about Ayatul Kursi? நம்ம ஆரம்பிக்கிறது Ayatul Kursi according to that scholar, according to this scholar, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said. So see, the whole idea is, இந்த ஸ்கூல்ல நம்ம பிசிக்ஸ் படிக்கிற மாதிரி குர்ஆனை படிக்க கூடாது. Quran is to be understood and lived. வாழ்வதற்கு தான் குர்ஆனுடைய வழிகாட்டுதல். இப்ப நம்ம படிக்கிறோம், வாழ்றது இல்ல, படிக்கிறோம். அது அப்படி இது இப்படி அப்படி அந்த தியரி மாதிரி, அந்த a+b² சொன்ன மாதிரி அப்படி அது அப்படி அந்த இது இப்படி மெமரைசேஷன், ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ற மாதிரி மெமரைசேஷன். So the whole point is we have not understood. ஏன் பண்றோம்னே தெரியல, எல்லாரும் பண்றாங்க. தஜ்வீத், why is tajweed important? Tell me. You're there? To recite the properly with correct pronunciation. Okay, but why is it important? Go ahead. Because that's how the language has been. அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான். அப்ப லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கு, வேற வழி இல்ல. Recitation more beautiful. Because one okay, what happens if we make it so beautiful? So what? Close to you. Okay, I'm not expecting all answers for you. Now, what my point is, this is exactly important. Why you have to ask why. மெமரைஸ் பண்ண சொல்றாங்க, ஏன் பண்ணணும்னு கேட்கணும். இதனால என்ன நன்மை? தொழுகையில ஓதலாம். தொழுகையில வந்து புதுசா இருக்கு மாப்பாடம் பண்ண 10 சூரா இருக்கு, அது மாப்பாடம் பண்ணா போதாதா? போதும். தஜ்வீத் அப்படியே ஹா ஹூ அப்படி என்ன கல்கலா குன்னா பிலா குன்னா அப்படி பெரிய பயங்கரமான இது நடக்குது. எதுக்கு? மஹ்ரஜத்துல் ஹுரூஃப். Why all this? The meanings will differ, sir. So that's why the tajweed is very important. Exactly. But do you understand the meaning? Meanings differ ஆகும்னா. Exactly. புரியலையே உனக்கு, எப்படி ஓதுனாலும் புரிய மாட்டேங்குது. குல் சே கா, right? You put that, it means to say. குல் நார்மல் காஃப், it means to eat. கண்டிப்பா டிஃபர் ஆகுது. குல்லுன்னு சொன்னா போச்சு, சொல்லுங்கன்னு சொல்றது பதிலா சாப்பிடுங்கன்னு ஆயிடும். கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச் ஆகுது. அந்த மீனிங் நமக்கு புரிஞ்சாதானே it will make sense. தியரிட்டிக்கலா சொல்றோம் நம்ம, மீனிங் will change. என்னப்பா மீனிங் சேஞ்ச் ஆகும்? அது தெரியாதுங்க. உண்மையிலே அஜீப் இது. எவனுமே புரியாத ஒரு மொழியை படிக்கவே மாட்டான். நீங்க எங்கேயாவது பாருங்க, எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you ever heard of anybody reading any language without understanding? Give me one. இல்ல இவங்க எல்லாம் படிக்கிறாங்க அந்த லாங்குவேஜ், ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு ஒரு இது காட்ட முடியாது. இந்த கொடுமை வந்து நம்ம உம்மத்துல மட்டும்தான் இருக்கு. படிப்பான், ஒண்ணுமே புரியாது. இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் நானு. ஏன்னா ஒய்ன்னு கேட்கறது இல்ல, தஜ்வீது எதுக்குன்னே தெரியாது, ஆனா தஜ்வீது பண்றது. மஹ்ரஜத்துல் உருஃப்ங்கிறது என்னென்ன புரியல உனக்கு, மீனிங் சேஞ்ச் ஆகுங்கிற மீனிங்கே தெரிய மாட்டேங்குது உனக்கு. வாட் டஸ் இட் மேக் எனி சென்ஸ்? மீனிங் சேஞ்ச் ஆகுன்றது உண்மை, ஆனா மீனிங் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஐ மீன் இது ரியாலிட்டி, ரைட்? இன்னைக்காவது நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா? என்னென்னவோ படிக்கிறோம், இந்த குர்ஆனை நம்ம படிக்கணும்னு யோசிச்சிருக்கோமா? இந்த குர்ஆனை புரிஞ்சுக்கணும்னு யோசிச்சிருக்கோமா? இல்ல. ஆனா பயங்கரமான இது நடக்கும். அப்படி மனப்பாடம் பண்றது என்ன, அப்படி தஜ்வீத். See, I'm not belittling it, right? Please memorize. Alhamdulillah, right? Please learn tajweed properly. But அதை விட முக்கியமானது என்னன்னா, எதுக்காக பண்றோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். Why are we doing it? Today what is happening? Everybody is doing, we have to do. எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்றாங்க, நம்மளும் பண்ணுவோம், right? Everybody is talking about tajweed, right? அது சொல்றது நல்ல இனிமையா ஓதுறது.
ஆனா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. ஆனா இனிமே மசாலா அருமையா என்னப்பா ஓதுனாரு, அதெல்லாம் தெரியாது, சூப்பரா ஓதுனாருப்பா. ரைட், யூ see right, the fundamental why is missing. ஹிஜாப் போடணும், why ஃபண்டமெண்டலா கேட்கணும். இப்போ என்ன ஆகுது, ட்ரெஸ்ல மட்டும் ஹிஜாப் இருக்குது, பிஹேவியர்ல ஹிஜாப் இல்ல. getting my point, right? ஏன்னா fundamental why was not asked and it was not answered. ஏன் ஹிஜாப் பண்ணோம், எல்லாரும் போடுறாங்க, போடாம போனா ஒரு மாதிரியா இருக்கும், இந்த ஸ்கூலுக்குள்ள விட மாட்டாங்க, சரி போட்டு போவோம். ட்ரெஸ் மட்டும்தான் ஹிஜாப், பிஹேவியர் அப்படியே உல்டா. ஏன்? the fundamental why was not answered. So it's very important in each and everything. இது வந்து உங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடமா எடுத்துக்கங்க. You should always ask why. क्यों ये करना है? நம்ம லோக்கல் உருதுல சொன்னா கைக்கு கர்னாபா, ஓகே, கைக்கு கர்னா சோ போலோ அப்படின்னு கேட்கணும் first, right? Why should I do this? That's the first thing that you should ask. And you have to get a convincing answer. இது ரொம்ப முக்கியம். அது this is for everything in life, even in education. What do you want to do? Okay, I want to study engineering. Why engineering? எல்லாரும் பண்றாங்க அதனால engineering. No, you should have a clear convincing answer why I should study engineering. Okay, engineering and convincing answer வந்துருச்சு. What should I study now? Should I study mechanical? Should I study EEE? Should I study computer science? Should I study ECE? Right, whatever, right? Why? So you should not just go and do things for the heck of doing it. This is ரொம்ப முக்கியம். The problem is most of the humans, they don't have clarity in this why. அதான் இன்னைக்கு சமுதாயத்துல இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இதுதான். எல்லாரும் பண்றது what how தான், right? What do we do? Memorize the Quran. How do we do? Repeat it. What do we do? Learn tajweed. How do we do? மக்ரஜத்துல் உருப ஹா ஹூ ஹான்னு பயங்கரமா சவுண்ட் எல்லாம் போடுறது, ஒன்னும் புரியாதானா, ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியாது. குரான் அங்க வந்து அப்படி தஜ்வீதோட ஓதுவாரு, பார்த்தா குரான் ஒண்ணுமே புரியாது. What will it make any impact in your life? குரான் வந்து இந்த மாதிரி ராகம் விட்டு ஓதுறதுக்கு எல்லாம் இறக்கி வச்சான், எல்லாம் ஓதுங்க, நல்லா கேட்க நல்லா இருக்குது, நல்லா மாப்பாடம் பண்ணுங்க, அதுக்கா இறக்கி வச்சான்? புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்றதுக்கு தான் இறக்கி வச்சான் அல்லாஹ், ரைட்? It was sent down so that we take guidance from it and we live. வாழணும். குரான் வந்து என்னோட வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கணும். It should reflect in my life. அதுக்கு தான் குரான். நம்ம என்ன பண்றோம், அதை தவிர எல்லாம் பண்றோம். எப்படி மாப்பாடம் பண்ணலாம், எப்படி தஜ்வீதோட ஓதலாம், ஆனா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. So this is the tragedy. Why? அல்லாஹ் எதுக்கு இறக்குனா? ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின். மனப்பாடம் பண்றதுக்கு இல்ல, ராகமா ஓதுறதுக்கு இல்ல, தஜ்வீதோட ஓதுறதுக்கு இல்ல, புரிஞ்சு வாழ்க்கையில செய்யறதுக்கு. The other things they support it. Memorization will support that. Tajweed will support that. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் வச்சிருக்கோம். என்ன பேஸ் அசல் என்னவோ அதை விட்டுட்டோம். சப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் தான் இருக்குது, இப்படி சைடுல நிக்குது. ஃபண்டமெண்டல் இது என்ன இருக்குது அது காணோம். The tragedy is because we have not asked a question why. So everything in life, be it அது மத சார்ந்த விஷயமா, இஸ்லாம் சார்ந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, இஸ்லாம் அல்லாத விஷயமா இருந்தாலும் சரி, I gave you education, engineering-ஆ, ஏன் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்? ரைட், பிகாம் படிக்க போறீங்களா, ஏன் பிகாம் படிக்க? ஏதோ ஒரு டிகிரி ஏன் பிகாம் படிக்கிறீங்க? யா, எஸ். Sir, we can't hear your voice. Oh, when did you get cut? Is it, am I audible now? Am I audible now? Hello? Hello? Okay. So what I was saying is, what I was saying is, did you hear that support structure part where I spoke about the support structure? The Quran was sent. sir. Okay. What I was saying is, the ultimate or the fundamental objective of the Quran is that we understand and we live. Memorization is there to support that. Tajweed is there to support that. புரியுதா? அடிப்படை நோக்கம் என்னன்னா, குரானை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்றதுதான். அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் மெமரைசேஷன், அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது தான் தஜ்வீது. நம்ம என்ன பண்றோம், அடிப்படை நோக்கத்தை விட்டுட்டோம், அசலை விட்டுட்டோம். சைடுல சப்போர்ட்டுக்கு ஹெல்ப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை மட்டும் வச்சிருக்கிறோம் நம்ம. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்டெப்னி டயர் தெரியுமா கார்ல? ஸ்டெப்னி டயர்? Are you able to hear me? Yes, sir. Yes, it's audible. Yeah, ஸ்டெப்னி டயரோட யூஸ் என்ன கார்ல? When the tire or cars break down, we use. Yeah, it is for support, right? It is for support when required. But what is the main thing is, that's not the main thing. அது தேவைதான், ஆனா அது மெயின் கிடையாது. ஒருத்தர் ஸ்டெப்னிக்கு மட்டும் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. ஃப்ரண்ட்ல 4 வீலும் இல்ல,
ஸ்டெப்னி மட்டும் அது ஃபுல்லா இது பண்ணி வச்சிருக்காரு கார்ல. வாட் வில் யூ கால் him? சொல்ல மாட்டீங்க. No, என்னடா no சூப்பர். use. யா இவள் இன்னும் கொஞ்சம் கிராக்கா இருப்பான் போல இருக்கான். 4 வீலையும் காணோம், பட் ஸ்டெப்னி மட்டும் வச்சிருக்கானு. தட்ஸ் வாட் இட் இஸ், ரைட்? பட் தட்ஸ் வாட் யூ ஹவ் டன் டு தி குர்ஆன். Yeah. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் லிவிங் ஃபோக்கஸே இல்ல. மெமரைசேஷன், தஜ்வீத், ஸ்டெப்னி மாதிரி. So these things are there to support. நான் இல்ல வேணான்னு பண்ண சொல்ல நான். Don't misunderstand me. I'm not saying don't memorize. I'm not saying don't learn tajweed. Please memorize the Quran. Please learn tajweed. But what is the fundamental objective? The fundamental objective is to understand the Quran and live it. அதுக்கு தான் இந்த மெமரைசேஷனும் இந்த தஜ்வீதும் சப்போர்ட் பண்ணும். Okay, is this clear to everybody? Yes, sir. The whole point is இதெல்லாம் ஏன் மிஸ் ஆச்சு? Because we did not ask the question why. ஏன்னு கேட்கல, எதனால பண்ணணும்னு கேட்கல. அப்ப இது வந்து வெறும் இஸ்லாமுக்கு மட்டும் இல்ல, ஈவன் ஃபார் எஜுகேஷன். நான் சொன்னல, லைஃப்ல எல்லாத்துக்குமே அதே தான். மேரேஜ் கூட அதே மாதிரி தான். ஒய் ஷுட் ஐ மேரின்னு கேட்கணும் நீங்க. யூ ஷுட் ஃபைண்ட் ஆன்சர்ஸ். ஏன் சொல்லுது இஸ்லாம் ஏன் கல்யாணம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுது? எல்லாரும் கல்யாணம் பண்றாங்க, நானும் பண்ணேன். ஐ மீன் நோ, தேர் இஸ் a very clear guidance. எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும், எதுக்கு குழந்தைங்களை பெத்துக்கணும் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் வை எல்லாரும் பண்றாங்க. அதான் வாட் ஹவு தான். என்ன பண்ண போறீங்க? கல்யாணம் பண்ண போறேன். எப்படி பண்ண போறீங்க? இப்படி பண்ண போறேன். அவ்வளவுதான். ஒய்க்கு ஆன்சர் கிடையாது. அதனாலதான் இப்படி இருக்குது சமுதாயம். நோ, டோன்ட் மேக் தட் மிஸ்டேக். ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் வை. என்ன சொல்றாங்க, எதுக்காக வந்திருக்குது, எதுக்காக அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ வை இஸ் வெரி crucial டு டெசிஷன் மேக்கிங். இந்த ஒய்க்கான சரியான ஆன்சர் இருந்துச்சுன்னா யூ வில் மேக் கரெக்ட் டெசிஷன்ஸ். இப்போ நான் இங்க வந்து இந்த செஷன் எடுக்கிறேன்னா ஐ ஆஸ்க் மை செல்ஃப் ஒய். Because my friend Nisar wanted me to do, adilla reason. I have a different reason. I have a convincing answer for this why. That is why I am spending my time here. இல்லாட்டி நான் பண்ண மாட்டேன். இல்லாட்டி இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன். ஏதோ சரி வந்து சொல்றாரு, ஏதோ ஒன்று எடுப்போன்னு வந்து ஏதோ எடுத்துட்டு ஏதோ பேசிட்டு போறது, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. You should have a convincing answer to this why. Is this clear to everybody? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா? Yes, sir. Okay. Yes. So always start with why. நான் மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட் ஹவுல தான் ஆரம்பிப்பாங்க. What ஆரம்பிப்பாங்க. You just see, right? What are we going to do? How are we going to do? Why comes much later. அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது. You should always start with why. Whyல தான் எந்த விஷயத்தையுமே ஆரம்பிக்கணும். Why gives a reason for me to do something. நான் ஒரு இதை பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன காரணம், எதனால நான் அதை பண்ணணுங்கிறத எனக்கு வந்து என்ன செய்யணும், அந்த why வந்து எனக்கு அந்த ஆன்சரை கொடுக்கும். So it's very very important, right? The reason இருக்கு இல்லையா, they are based on benefits and consequences. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அதுல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும், கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கும். கான்சிக்வன்ஸ் நான் சொல்றது வந்து நெகட்டிவ், பெனிஃபிட் வந்து பாசிட்டிவ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் வந்து ஃபஜர் நமாஸ், ரைட், ஐ டோன்ட் ப்ரே. நல்ல தூக்கம் வருது, நல்ல ஜில்லு, நல்ல ஜம்முன்னு இருக்கு, நல்ல போர்வையை பத்திட்டு, இட்ஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் அப், ரைட்? இஸ் தேர் a benefit in that? பெனிஃபிட் இருக்கா? No, sir. பெனிஃபிட்டே இல்லையா? என்ன பெனிஃபிட் இல்லைன்றீங்க? நல்ல ஃபஜருக்கு வந்து நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. What there is a benefit, right? What is the benefit? That's why people prayer, no, sir. No, but is there a benefit or not? Yeah, it is. There is a benefit for us to sleep. Tell me that. So there is a benefit, right? So you keep it on one side, okay? You keep it on one side. Then we have consequence. What is the negative? What happens if we don't pray Fajr? We miss the prayer. I think. So what happens because of that? What is the big deal? So be it. I missed it. What happens? Allah will punish him if he didn't do the wajib. Okay. When? Here or in the day of judgment? If Allah wills, he will punish here or in the hereafter. But the punishment in the hereafter is confirmed if he is Confirmed. not, if he's giving wajib. If he is not forgiven, right? So there is definitely some negative to it, right? Yes. Yes. Okay. So just take it as an example. I mean, Yeah. So if we look at it, I have a benefit. தூங்குறது நல்ல சுகமா இருக்கு, அது பெனிஃபிட். I see the consequence. அல்லாஹ் தண்டிப்பாருன்னு அது நம்பினாதான் பேரளவுக்குள்ள அல்லாஹ் தண்டிப்பாரு அப்படின்னா போச்சு. பட் if you really believe, okay, ரொம்ப சீரியஸ், நாளைக்கு இது வந்து Allah will ask me about this, right? I may be punished for this அப்படின்னு சொன்னா there is a positive, there is a negative, right? So now I put it in a balance. If the benefits outweigh the consequences, outweigh-னா consequences-ஐ விட benefit ஜாஸ்தியா இருக்கு, நெகட்டிவ் விட பாசிட்டிவ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்? I normally do, right? That's a common sense, right? We'll do it. நெகட்டிவ் வந்து பாசிட்டிவை விட ஜாஸ்தியா இருந்தா நான் பண்ண மாட்டேன். அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்தை முடிவு எடுக்கும் போது இப்படிதான் முடிவு எடுக்கணும்.
ஏன்னா எல்லாத்துலயுமே நல்லது கெட்டது இருக்கும், எல்லாத்துலயுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும். தூங்குறதுல கூட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கு. ஸ்கூலுக்கு வராம தூங்குனா பாசிட்டிவ் இருக்குல்ல, நல்ல நிம்மதியா தூங்கலாம், ஜாலியா இருக்கும். ஆனா நெகட்டிவ், you're getting my point? Are you connected? Yes, yes, yes. Yeah, right, you can see that, right? So there is a positive and Yeah. negative for everything. Even for sleeping you can see a positive, you'll see a negative. So you have to compare both. You compare both and you see which one is more positive அதிகமா நெகட்டிவ் அதிகமான்னு பார்க்கணும். அப்ப பாசிட்டிவ் வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா we will do it or we should do it. நெகட்டிவ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா we should not do it. இது வந்து காமன் சென்ஸ். அப்ப இது எப்போ வரும் அப்படின்னா only when you ask why. ஏன் நான் ஸ்கூலுக்கு போகணும், ஏன் நான் வந்து நமாஸ் படிக்கணும், ஃபஜ்ர் நமாஸ், இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்கும் போதுதான் you will go into thinking about the benefits and consequences. Is this clear? Yes, sir. Okay. இப்போ இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்குல்ல, நான் சொன்னது கேட்கும் போது நல்ல ஈஸியா இருக்குல்ல? ஆமா, ரொம்ப சிம்பிள், ரைட்? It looks very simple, right? Yeah, it does. It does. But actually it is not very simple for your age. உங்க வயசுல இது ஈஸி கிடையாது. ஏன்னு சொல்றேன் நான். What organ do you see? Brain. Brain. Does anybody think this is kidney? Kidney னு யாராவது நினைக்கிறாங்களா கேளுங்க. Everybody agrees it's brain, right? Okay, alhamdulillah, good. எங்க காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு கிட்னி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களான்னு பயந்தேன். Okay. No. Okay. So there is a part in the brain which we are going to talk about today. Can you read what is there on the screen? Nucleus accumbens. Nucleus accumbens. Have you heard of this before? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது முன்னாடி? No. No. The Most first of us time you haven't. கேக்குறீங்க. No problem. Okay. It's part of the limbic system. Have you heard of the limbic system? Is that lymphatic system? No, not lymphatic. Limbic. Limbic. Limbic? Yeah, limbic system. Anyways, don't worry. Ah. There's something called as the limbic system in the brain. Nucleus accumbens is associated with the limbic system, right? So what is it responsible for? So this limbic system or the nucleus accumbens is responsible for reward or feeling good. நம்ம ஒண்ணு பண்ணா நமக்கு அந்த நல்ல சுகமா இருக்குல்ல, right? You feel good, right? You feel that pleasure. அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த nucleus accumbens தான். Okay? So in your age, when you are young adults, when you are in your teenage, this nucleus accumbens is very sensitive, but it is not fully mature. What do I mean by that? I mean that it is still developing. இப்பதான் வளர்ந்துகிட்டே வருது. To give an example, நம்ம பாடி வந்து வளர்ந்துகிட்டே வருது இல்லையா? இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 4-year-old உடைய ஹார்ட்டும், இப்போ நீங்க இருக்கீங்க ஒரு 16 years 17 years, உங்க ஹார்ட் சைஸும் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? Will it be of the same size? Can you repeat the question again? Yes. So you take a heart of a 4-year-old. ஒரு 4 வயசு குழந்தையோட ஹார்ட் எடுத்துக்கங்க. உங்களுடைய ஹார்ட் எடுத்துக்கங்க. ரெண்டுத்தையும் பக்கத்துல வச்சா பிசிக்கலி சைஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குமா, டிஃபரெண்டா இருக்குமான்னு கேக்குறேன். No, different. Different, right? Because why? it Because hasn't grown yet. Perfect. Same way the brain cells, they also keep growing, right? I'm not talking about Yeah. intelligence here. I'm talking about the brain cells. Brain Intelligence cells. வந்து அது வந்து it's a different thing altogether. But I'm talking about the brain cells. அப்ப இந்த nucleus accumbens வந்து it's growing. இப்பதான் அது வளர்ந்துட்டு வருது. இன்னும் ஃபுல்லா மெச்சூர் ஆகல. It is still developing. But it is extremely sensitive. ரொம்ப சென்சிட்டிவ் அது. Right? இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னன்னா இந்த பியூபர்ட்டில what happens is during this age you will have estrogen and testosterone. Estrogen for females and testosterone for males. So what happens is, yes, they keep on increasing, right? So ஒரு பக்கம் nucleus accumbens வந்து மெச்சூர் ஆகல, but it is very sensitive. Okay? இன்னொரு பக்கம் வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனும் டெஸ்டோஸ்டெரோனும் it keeps on increasing. புரிஞ்சா? ஒரு பக்கம் என்னாவது நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகல, சென்சிட்டிவா இருக்கு. இன்னொரு சைடு ஈஸ்ட்ரோஜனும் டெஸ்டோஸ்டெரோனும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ஓகே, இப்போ என்ன விஷயம்னா hormones, the estrogen for females and testosterone for males, they work very closely with nucleus accumbens. They pair with them. ரெண்டும் ஜோடி போட்டுக்கும், ரைட்? ரெண்டு ஜோடி ஆயிடும். எதுவும் நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸும் ஈஸ்ட்ரோஜனும். ஆம்பளையா இருந்தா நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸும் டெஸ்டோஸ்டெரானும். You're getting my point, right? Now what happens because of this? ஆனா ஆயிட்டு போகுது நீங்க சொல்லலாம், ஆயிட்டு போகுது, what is a big deal? No, there are certain things that will happen. So what are the hormones responsible for? The estrogen, what is it responsible for? அந்த உடம்புல வர்றதுனால என்ன ஆகுது? We are attain the age of puberty. Okay, so how do you explain puberty? What maturity is it? You are getting mature, right? சொல்றேன் mature ஆயிட்டா. Yeah, physically we change and mentally we also change.
correct. our The physical thoughts. change வந்து what maturity? Can you call it as what maturity? For example, you say intellectual maturity அப்படிலாம் சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி the hormones are responsible for a particular type of maturity. What maturity is it? Secondary sexual characters. Yeah, sexual maturity, right? Yeah. It is responsible for sexual maturity. Yes. Is everybody able to follow? Yes. Yes. Okay. Yes. Yes. இப்போ hormones are responsible for sexual maturity. Nucleus accumbens is responsible for what? Nucleus Feeling good and reward. Yeah, reward. Feeling good and reward. இப்போ ரெண்டும் சேர்ந்துருச்சு. சேர்ந்த உடனே என்ன ஆகும்னா temptation to act when something is desirable வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடும். ஏன் ஜாஸ்தி ஆகுது? இங்க there is already sexual maturity வந்துருச்சு, right? இப்போ இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து they have combined with, they have joined with the nucleus accumbens. So இந்த sexual temptation and the attraction வந்து it gives you a lot of pleasure, you feel good. புரிஞ்சா? So what happens is the temptation to act, it becomes very 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 high. இதனால என்ன ஆகும்னா dopamine, we already spoke about dopamine. The release of dopamine is much higher in younger adults. இப்போ உங்க ஏஜ்ல உள்ள டோபமின் லெவலுக்கும் ஒரு 25 இயர்ஸ்ல உள்ள ஆளுடைய டோபமின் லெவலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இந்த 25 இயர் ஆளுக்கு வந்து டோபமின் வந்து உங்க அளவுக்கு வராது, உங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய வரும். ஏன்னா நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். அது பாட்டுக்கு அள்ளி டோபமின் அள்ளி கொடுக்கும். So what happens with dopamine? நிறைய ஆச்சுன்னா என்ன வரும்? What happens? Stress, sleep disorder. No. அது பின்னாடி Addiction gives addiction and Jazakallah khair. it needs Addiction is more. faster. It needs more and more, right? So what happens is addiction is faster. ரொம்ப சீக்கிரமா அடிக்ட் ஆயிடுவீங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, you look at social media, right? Social media is addiction, right? Social media is addiction, right? Because dopamine is released. But your voice is breaking. Is it clear now? Can you repeat it? Yeah. For example, social media, it is addiction. Why? Because dopamine is released when you use social media. Okay? Is this clear? Are you able to hear me? Yes. Okay. So when you use social media, you will get addicted faster. You know why? Because the dopamine release is more. Why? Because there is echo. Can you just mute? Okay. So what I was saying is, so social media, when you keep using social media, you will get addicted to social media faster because of the dopamine release. There are more amount of dopamine that is released in your age compared to, let's say, a 24-25-year-old guy or a 24-25-year-old girl, right? The dopamine is more. So வேகமா அடிக்ட் ஆயிடுவீங்க. அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த ஏஜ்ல என்ன பண்றீங்கன்றத பத்தி. Okay? And because of this, you will become very emotional and impulsive. Emotionalனா ஒண்ணு சிந்திக்கிறதே இல்ல, டப்புன்னு பண்ணிடுறது. Do you have mood swings? Mood swings நிறைய வருதா? சில days you feel like very dull. என்னன்னே தெரியாது, but you'll feel very dull, right? That happens, right? Yeah. Some days you feel very sad. ரீசனே இருக்காது, ஆனா ரொம்ப சோகமாவே இருக்கும். Can you ask everybody, do they feel like that? Yes. Right. Yeah, everyone is. Yes. இதெல்லாம் because of the hormonal change தான். பாடியில நடக்குதுல hormonal change. இது மாதிரியே இருந்துட மாட்டீங்க, அந்த ஏஜ் வரைக்கும் அப்படி இருப்பீங்க. அப்புறம் ஒன்ஸ் the nucleus accumbens எல்லாம் மெச்சூர் ஆகி ஃபுல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா தென் இதெல்லாம் இருக்காது. இப்போ இந்த இது டெவலப் ஆகுது வந்து இப்போ கத்துக்குது பாடி, இது என்ன எப்படி இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும்ட்டு. ரைட்? what you do is you want to sit in a chair, you want to make yourself comfortable. How do you sit? இப்படி நவுந்து உட்காருவீங்களா? இப்படி எல்லா பக்கமும் அப்படி அசைஞ்சு அப்படிதானே உட்காருவீங்க, ரைட்? You want to make yourself comfortable, right? You move this side and you make yourself comfortable, right? அந்த மாதிரி பாடி வந்து இப்படி அப்படி இது பண்ணுது, மூட் ஸ்விங்ஸ் அதனால தான் ஆகுது. இந்த பக்கம் போகுது, அந்த பக்கம் போகுது, ரைட்? ஸோ டு ஃபைண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி, அந்த ஸ்டெபிலிட்டி வர்ற வரைக்கும் பாடி வந்து அந்த மாதிரி it will try to adapt itself to the changes. அதனால தான் you become very emotional, you become very impulsive. இம்பல்சிவ்னா என்ன? சிந்திக்க மாட்டீங்க. ஒன்னு டக்குன்னு அந்த குழந்தை மாதிரி தான், எனக்கு வந்து அந்த கத்தி வேணும்னு அந்த குழந்தை நினைச்சிச்சு. Did it think பண்ணலாமா அப்படின்னு திங்க் பண்ணிச்சு அந்த குழந்தை? It didn't. No, it was impulsive, right? எனக்கு வேணும், கத்தியை பார்த்தா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, தா கத்திய. That is impulsiveness, right? So what happens is you know in this age you become impulsive. So what does it mean? Asking why can be difficult.
ஏன் அப்படின்னு கேட்கறது வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஸோ வாட் தட் பேசிக்கலி மீன்ஸ் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் டிஃபிகல்ட். நல்ல டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டம். இஸ் திஸ் கிளியர் டு எவ்ரிபடி? Yes. Okay. So I'm going to give you a study called Steinberg study. This was done by a guy called Lawrence Steinberg. அவன் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணார். அவர் இதில் இவங்க நம்ம அடலசென்ட் கிட்ஸ், அதாவது யங் அடல்ட்ஸ், இந்த டீனேஜர்ஸ் கிட்ட வச்சு ஒரு ஸ்டடி பண்ணார். என்ன பண்ணாருன்னா, டிரைவிங் சிமுலேஷன் கேம் கொடுத்தாரு டீனேஜர்ஸ்க்கு. ரைட், டிரைவிங் சிமுலேஷன்ல, ஆக்சுவல் டிரைவிங்ல டிரைவிங் சிமுலேஷன் வீடியோ கேம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அதில் வண்டி ஓட்டலாம், யூ கேன் டிரைவ் கார். அதுக்கு அந்த ஒரு கேம் கொடுத்தாரு. வாட் ஹி ஃபவுண்ட் இஸ் டீன்ஸ் ஹூ ட்ரோவ் அலோன் ட்ரோவ் சேஃப்லி. தனியா அவங்க மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க வண்டி ஓட்டும் போது. ரைட், கூட வந்து மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை. தே ஆர் ஒன்லி யூசிங் திஸ் சிமுலேஷன். தனியா அவங்க வந்து சிமுலேஷன்ல வந்து டிரைவ் பண்ணும்போது ரொம்ப சேஃபா வண்டி ஓட்டினாங்க. சிமுலேஷன்ல எந்த ஆக்சிடென்ட் இல்லை, டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க, ரொம்ப இதா போச்சு. ஆனா குரூப்பா அவங்க இருக்கும்போது நிறைய தப்பு பண்ணாங்க. ரைட், தேவர் டிரைவிங் வெரி ரேஷ்லி. சிமுலேஷன்ல தான், ஆனா நிறைய பேர் குரூப்பா ஓட்டுறாங்க வண்டியை. ரைட், ஏன்னா பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார், இந்த பக்கம் இருக்கிறாரு, நிறைய பசங்க இருக்காங்க. எல்லா பசங்களோட அந்த டிரைவிங் சிமுலேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது they started driving very rashly, they started taking risks. ரைட், ஸோ என்ன அவர் கண்டுபிடிச்சாருன்னா, when you are in group there are very high chances of getting bad habits, there are very high chances of becoming violent, and there are very high chances of involving in risk taking behavior. Right, is this clear? குரூப்ல இருக்கும்போது நம்ம நார்மலா தனியா இருக்கும்போது பண்ண மாட்டோம். குரூப்ல இருந்தா அந்த கெட்ட பழக்கம் கத்துக்கிறது, வயலண்டா இருக்கிறது, ரிஸ்க் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம வந்து செய்யறதுக்கான, அந்த பசங்க டீனேஜர்ஸ் வந்து செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. இஸ் திஸ் கிளியர்? Yes. ஓகே, ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ a question. இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் ரோட்ல வந்து பயங்கரமா சண்டை போடும் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? ரோட்ல ஒருத்தர் அடிச்சு, இன்னும் கட்டையெல்லாம் தூக்கிட்டு வந்து அடிச்சு, பேஸ்பால் பேட்டை வச்சு அடிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணா நீங்க ஒத்துப்பீங்களா? how many people agree பொண்ணுங்க அந்த மாதிரி சண்டை போடும் அப்படின்னு சொன்னா? No. Does everybody, is there anybody who thinks பொண்ணுங்களா அந்த மாதிரிலாம் சண்டை போடும் அப்படின்னு நேரா ஒத்துக்கிறீங்களா நான் சொல்றத? இல்ல பொண்ணுங்களா அந்த மாதிரிலாம், பசங்க தான் அப்படி பண்ணுவாங்க, பொண்ணுங்களாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டாங்க? No. No. நோனா எதுக்கு நோ? பொண்ணுங்க பண்ண மாட்டாங்கன்றீங்களா? Yeah. Yes. என்ன சப்போர்ட் பண்றது யாருமே இல்லையாங்க? is there nobody to support me? பண்ணுவாங்களா? Yes, sir. எத்தனை பேர் சொல்றாங்க எஸ்? Myself and மெஜாரிட்டியா மைனாரிட்டியா? minority, I guess. Oh, yes is saying yes is minority. Okay, நான் ப்ரூவ் பண்றேன். இத பாருங்க அந்த படத்தை. What is happening? They're fighting, obviously. ஃபைட்டிங். இது வெறும் ஸ்கிரீன்ஷாட் தான். இந்த வீடியோ இருக்குது ஆன்லைன்ல, காட்டினா நீங்க அவ்வளவுதான். ரைட், தட்ஸ் இட். நம்ம லோக்கல் பாஷையில சொல்றேன்னா பெஜாராயிருவீங்க. ரைட், தட்ஸ் how bad it is. They bring baseball bat எடுத்துட்டு வருதுங்க பொண்ணுங்க அடிக்கிறதுக்கு. You know baseball bat, you know baseball bat, right? அதை எடுத்துட்டு வருது அடிக்கிறதுக்கு. It's very stiff and sturdy. Yeah, that's it. You hit it, people will die. Okay, அந்த மாதிரி இது எங்க நடக்குது? ஸ்கூலுக்குள்ள இல்ல. You can see, right, road public-ஆ. It's not like 2 or 3 girls. நான் வெறும் ஒரு ஸ்கிரீன் கிராப் தான் போட்டிருக்கேன். Like, you know, 20-30 girls they are fighting with each other. Girls தான், பசங்களோட இல்ல. வெறும் பொண்ணுங்க மட்டும் தான் சண்டை போடுதுங்க. அடினா அந்த மாதிரி வந்து WWE எல்லாம் தோத்து போயிடும், அப்படி சண்டை. பப்ளிக் ரோடுல இது. and you can see, right, they are not like ரொம்ப 12th அந்த மாதிரிலாம் கூட இருக்காது. மேபி like 8th 9th இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். You can see, right, so how they are fighting. Now this is something public on the road, in the school uniform, ஸ்கூலுக்கு வெளியில வந்து சண்டை நடக்குது, கேங் வார் மாதிரி. So what does it tell you? The behavior வந்து why does it happen? ஒரு பொண்ணு இருந்திருந்தா இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுருக்குமா? If there is only one girl, do you think, you know, No. they will no, because of this group. No. அப்ப the group இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, you are tempted to do things that you normally you will not do. மத்த நார்மலா பண்றதை நம்ம பண்ண மாட்டோம். அந்த குரூப் அந்த இது இருக்கும்போது அந்த ஏஜ்ல வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் becomes difficult. எல்லாரும் பண்ணாங்கன்னா நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது. ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ. யூ ஹேவ் டு பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல். இந்த குரூப் பிஹேவியர் இருக்கு இல்லையா, அதில் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்.
So what is the lesson here? Group influences you. Group வந்து ரொம்ப influence பண்ணும். So stick to good friends. It's very, very important. யாரோட நீங்க பழகுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். If you have good friends, you will have good influence. If you have bad friends, you will have bad influence. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." A person is on the religion of his friend. Fanzuru ahadukum may yukhalil. So let everybody be careful about whom they befriend. யாரை நீங்க ஃப்ரெண்ட் ஆக்குறீங்கன்றதுல கேர்ஃபுல்லா இருங்கன்னு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க. இப்போ உங்க ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் நீங்களும் இருப்பீங்க. என் ஃப்ரெண்டு நல்லவரா இருந்தாரு, அவர் நல்லவர்னா எனக்கும் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். என் ஃப்ரெண்டு மோசம், அவர் தம் அடிப்பாரு, தண்ணி போடுவாரு, அப்படி இப்படி இருப்பாருன்னா அந்த மாதிரி தான் நானும் இருப்பேன். அப்போ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் whom you are associating. இது ரொம்ப 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 முக்கியம். Is this clear to everybody? Yes, sir. Right? Very important. அது சொல்லுவாங்கல்ல, ஐ டோன்ட் நோ, ஏன்னா அவங்க சேர்க்கை சரியில்லை, சேர்மானம் சரியில்லை. Have you heard of these terms? They normally say, right? ஏன் இப்போ பையன் பொண்ணு இப்படி இருக்குன்னா, ரைட், this is what it is. நீங்க நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களோட சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்களும் படிப்பீங்க. நீங்க வந்து 100 மார்க்ஸ் வாங்காட்டாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் 60-70 வாங்குங்க நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களோட இருந்தா. படிக்கவே படிக்காது, படிக்கிறதுனால புக்குனால போரு, அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களோட சேர்ந்தா படிப்பு வராதுதான். Right? You'll be influenced. Even if you want to do, you will be influenced negatively. So it's very, very important that you be very careful about the company that you keep. யாரோட பழகுறோம், என்ன மாதிரி இதை கத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல நீங்க கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, இஸ் திஸ் கிளியர்? அதனால பி கேர்ஃபுல் அபவுட் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தட் யூ சூஸ். அகைன் ஐ ரிப்பீட், வெறும் ஸ்கூல்ல மட்டும் கிடையாது, இது லைஃப் லாங் இதெல்லாம் லெசன். நல்ல மௌத்தார வரைக்கும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஆளுங்களோட இருந்தீங்கன்னா நல்ல புத்தி, நல்ல இது இருக்கும். மோசமானவங்களோட இருந்தீங்கன்னா மோசமானதுதான் இருக்கும். இஸ் திஸ் கிளியர்? Yes. Okay. What was the first example that I gave you? I gave you an example, right? Do you remember what it is? The child. Yes. But I'm going to tell you why I gave that example. You all have a child in you. நீங்க குழந்தை இல்ல, ஆனா உங்களுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. You are not kids, you are not children, but you have a child in you. உங்களுக்குள்ள ஒரு குழந்தை இருக்கு, right? What do I mean by that? The 4-year-old kid could not understand why on its own. அது ஏன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு தெரியல இல்லையா? குழந்தைக்கு தெரிஞ்சிச்சா? கட்டி தெரியல. எஸ். So you had to tell the why. கரெக்டா? நீங்க தான் சொல்ல வேண்டியது. கத்தி வச்சு விளையாடக்கூடாது, கத்தி வெட்டிடும், நீங்க தான் சொல்லி கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு. கரெக்டா? Yes. Yeah. Right. Same way for you, nucleus accumbens is still developing. இப்பதான் அது வளர்ந்துகிட்டு வருது, இன்னும் ஃபுல்லா மெச்சூர் ஆகல. அதனால you require guidance to understand why and make decisions. இது ரொம்ப முக்கியம். ஆனா நம்ம நினைப்பு என்ன, எனக்கு தெரியும் எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அதே உங்க ஏஜ்ல சொல்றேன், டீனேஜர்ஸ்க்கு சொல்றேன். பட் தி ரியாலிட்டி, சயின்ஸ் இது நான் சொல்றது, scientifically you are not in a position to understand the why completely. ஏன் இது பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதாங்கிறத கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இன்னும் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகல. அப்ப என்ன ஆகும்னா எமோஷனலா தான் நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க, இம்பல்சிவா தான் திங்க் பண்ணுவீங்க. So that is why you need guidance to understand why and make decisions. Is this clear? Is this clear? Yes. Right. Yes, brother. Did the 4-year-old kid need guidance? Yes. Right. Same way you also need guidance. Okay. So what do I mean by that? Be open to ask for guidance. எதுவா இருந்தாலும் கைடன்ஸ் வந்து ஓப்பனா கேட்கணும். எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு, இது என்ன பண்ணலாம்னு தெரியல, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்கணும். அது எதுவா இருந்தாலும் ரைட், அது எஜுகேஷனா இருக்கலாம், ரைட், இட் கேன் பி எனிதிங். So you have to be open to ask for guidance. அல்லது you should be open to receive guidance. யாராவது வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, somebody is coming to you and they are trying to guide you. இல்லம்மா இப்படி பண்ணுமா, இல்ல இப்படி பண்ணாத, இதை செய்யலாம், இதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னா அது அதுக்கு ஓப்பனா இருக்கணும் ரிசீவ் பண்றதுக்கு, ரைட்? You should be open to receive it. அப்படி சொல்றாங்கன்னா, அப்ப அவங்க வந்து பெரியவங்க சொல்றாங்கன்னா, ஓகே, there must be something, ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கணும். அப்ப அவங்க சொல்றதை நம்ம காது கொடுத்து கேட்போம், அவங்க என்னதான் சொல்றாங்கன்னு கேட்போம். அந்த அளவுக்கு you should be open, right? When I say guidance, I mean guidance for everything in your life. இந்த ஏஜ்ல, இந்த டீனேஜ்ல உங்க லைஃப் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே கைடன்ஸ். அது என்னவா இருக்கலாம்? It can be love affairs, it can be education decisions, it can be something that is bothering you. இப்போ லவ் அஃபேர் இருக்கு, ஒரு பையன் வந்து ஐ லவ் யூ சொல்லிட்டான், ரைட்? you have to make a decision, right? ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணுமா வேணாமா? இங்க
Yes, we have to make a decision. Right. Either you have to say yes or you have to say no. அதானே? கரெக்டா? Yeah. பேசாம இருக்கலாமா? சும்மா இருந்துட்டா போயிடுமா அது? I keep quiet. என்ன ஆகும்? நான் சும்மா லவுடரா கொடுத்துறேன், நான் ஒண்ணுமே சொல்ல, சும்மா இருக்கிறேன். What do you think the boy will do? He'll come on approach again. Yes, he'll keep on approaching. விட மாட்டான் அவன். திரும்ப சொல்லுவான். ஒன்னு எஸ் சொல்லணும் இல்ல நோ சொல்லணும். Right? You cannot leave it like that. So this is a practical thing. So you have to come to a decision. இப்போ from whatever you have learned now, the nucleus accumbens and the hormone இதெல்லாம் பத்தி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா? Do you think you are capable of making a decision on your own? என்ன நினைக்கிறீங்க? What do you think? You're on mute. Hello? Hello? So what I was asking is, from whatever you have learned from nucleus accumbens, right, which is still not mature, it is still in development stage, and the hormones which are paired with nucleus accumbens, in a situation like this, love letter இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து கொடுத்துட்டான், நீங்களே இதுல வந்து கரெக்டா முடிவெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கேக்குறேன். நீங்களா யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணல, வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கேக்குறேன். நோ. அப்ப நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? நேச்சுரலா யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க? டு whom will you discuss it with? நேச்சுரலா கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எல்லாரும். Friends. ஏன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்றீங்க? Because they understand us. They won't scold பண்ண மாட்டாங்க. But the point is, you have the urge to discuss. இயற்கையாவே டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு தோணுது இல்ல? அதனால தானே சொல்றீங்க. எல்லாத்தையுமா டிஸ்கஸ் பண்றீங்க? எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்றது இல்ல. There are several things that you don't discuss, right? But this you feel that you have to discuss. Naturally அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தோணுது. அதனால தான் போய் டிஸ்கஸ் பண்றீங்க. ரைட்? இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காண்டி என்னடி பண்றதுன்னு கேட்பீங்களா கேட்க மாட்டீங்களா? Yes, we'll ask. Yeah, you'll ask, right? அப்ப இது வந்து நேச்சுரல். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த டிஸ்கஷனை ஃப்ரெண்ட்ஸோட பண்றது கரெக்டா அல்லது டீச்சர்ஸ் அல்லது பேரண்ட்ஸோட பண்றது கரெக்டா? Teachers and parents. ஏன்? why? Same question. why ன்னு நான் கேக்குறேன். இப்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க. They are mature enough to give us guidance. Exactly. உங்க ஃப்ரெண்டும் உங்களை மாதிரியே தான் நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆகல, ஸ்டில் டெவலப்பிங் ஸ்டேஜ்ல தான் அவங்களும் இருக்கிறாங்க. உங்க ஃப்ரெண்டும் as much as they like you, as much they are close to you, as much as they understand you, எல்லாம் ஓகே தான். ஆனா அவங்களுக்கும் அந்த மெச்சூரிட்டி இல்ல. நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸ் இப்பதான் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு. சோ அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்தாங்க, ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது கரெக்டா இருக்குமா? நோ. ரைட்? அப்ப நீங்க யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்? உங்க பேரண்ட்ஸ்டையோ அல்லது டீச்சர்ஸ்டையோ கேட்கணும். ஓகே? சோ இது வேற லவ் அஃபேர் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அதே மாதிரி எஜுகேஷன் என்ன படிக்கிறது? பிஇ படிக்கலாமா, பிகாம் படிக்கலாமா, இல்ல ஒண்ணுமே வேணாமா, ஏதோ whatever, right? This is a decision that you have to make, right? அது நீங்களே அதை இதையும் பண்ணி அவர் பண்றாரு இவர் பண்றாரு அந்த மாதிரி பண்ணாம you have to discuss. அதே மாதிரி something that is bothering you, அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வீட்டில் எதனாச்சும் மேபி they are not treating you properly. ஸ்கூல்ல ஏதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து உங்களை சரியா நடத்தல, ரைட்? ரெகுலராகவே உங்களை இல் ட்ரீட் பண்றாங்க. கேன் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன்? நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சராவது, எல்லா டீச்சரும் நல்ல டீச்சர் இருக்க மாட்டாங்க, ஒரு டீச்சர் மோசமா இருப்பாங்க. அண்ட் சம் டீச்சர், ரைட், தே டோன்ட் லைக் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அது ஏன்னா அது வந்து இன்ன வரைக்கும் என்னால் அதை புரிஞ்சிக்கவே முடியல. அந்த அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தாலே அந்த டீச்சருக்கு பிடிக்காது, ரீசனே இருக்காது, ஆனா பிடிக்காது. ஸோ வாட் தே வில் டூ இஸ் எதனாச்சும் ஒன்று பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏதாச்சும் இன்சல்ட் பண்றது, எல்லாத்தையும் அடிக்கிறது, சம்திங் ஆர் தி அதர், ரைட்? ஐ ஹவ் சீன் திஸ் இன் ஸ்கூல் லைஃப்ல. நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், அந்த மாதிரி காலேஜில் பார்த்துருக்கேன், அந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க அன்பார்ச்சுனேட்லி இஃப் யூ ஆர் தட் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் கெட்டிங் இல் ட்ரீட்டட் பை ஒன் டீச்சர், வில் இட் அஃபெக்ட் யூ? அது உங்களை பாதர் பண்ணும் இல்லையா? அதை நீங்க ஷேர் பண்ணுவீங்கல்ல? யாரோட ஷேர் பண்ணுவீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸோட பண்ணுவீங்க. பாரடி அந்த டீச்சர் எப்பவுமே, இன்னைக்கு கூட பாரடி எல்லாரும் முன்னாடியும் இந்த மாதிரி அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க, பாரடி இன்னைக்கு கூட இப்படி பேசினாங்க, என்ன ஏண்டி அந்த டீச்சருக்கு என்ன பிடிக்கவே இல்லைன்னு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவீங்க? அதை டு whom will you share this with? Friends. ஆனா will the friends be able to give you guidance on this? உங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு? நோ. சோ என்ன பண்ணணும் நீங்க? Ask guidance to parents.
ரைட்? ஆர் அதர் டீச்சர்ஸ். இந்த டீச்சர் தான் பிரச்சனை, எல்லா டீச்சரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க, ரைட்? ஒரு டீச்சர் அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் குட் டீச்சர்ஸ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டாக் டு தம். இந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, எனக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னு. வீட்டுல பிரச்சனை, ரைட்? வாட் எவர், ரைட்? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் எக்ஸாம்பிள். ஏதாவது ஒன்று இருக்கு, அம்மா அப்பா எப்பவுமே சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க, ரைட்? ஐ மீன் இட் மென்டலி இட் அஃபெக்ட்ஸ் யூ. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, மனசுக்குள்ளேயே வச்சிருப்பீங்க அதை, கரெக்டா? எஸ். ரைட்? அல்லது உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்லுவீங்க, ஐயோ ஒரே சண்டடி எங்க வீட்டுல, எப்பா பாரு எங்க அம்மா அப்பாவும் சண்டை போடுறாங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் பாதரிங் யூ. அதனால உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட போய் சொல்றீங்க. சொல்லுவீங்களா, சொல்ல மாட்டீங்களா? Yeah, definitely. யா, யூ வில் சே தட், ரைட்? ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனை, ஃப்ரெண்டால உங்களுக்கு கைட் பண்ண முடியாது, ரைட்? So what you have to do is, obviously parents தான் இங்க பிரச்சனை. அதனால பேரண்ட்ஸ் போய் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப யார்கிட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்? Teachers. டீச்சர்ஸ்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்ணும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கைடன்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கு நம்ம தயங்க கூடாது. இது ரொம்ப முக்கியம். ஏன் தயங்க கூடாதுன்னா, யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அஸ் கைட்ஸ். நம்மளை கைட் பண்றதுக்கு தான் இவங்க இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆர் நாட் ரிங் மாஸ்டர்ஸ். ரிங் மாஸ்டர்னா புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு? ரிங் மாஸ்டர்னா யாரு? In a circus, they'll just give commands to animals. எந்த அனிமலுக்கு? எல்லா அனிமலுக்கு இல்ல, நாய் வச்சு கூட சர்க்கஸ்ல பண்ணுவாங்க. டு வி கால் தம் ரிங் மாஸ்டர்? No, but the lions and எக்ஸாக்ட்லி. லயன், டைகர், இந்த மாதிரி கார்னிவரஸ் அனிமல்ஸ் இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் ரிங் மாஸ்டர். இந்த நாயை வச்சு கூட சர்க்கஸ்ல ட்ரிக்ஸ் காட்டுவாங்க, அதுக்கு ரிங் மாஸ்டர் இல்ல. ஏன்னா நாய்க்கு வந்து நீங்க பிஸ்கட் போட்டீங்கன்னா நாய் வந்து பண்ணும், ரைட்? நாய் கேன் பி டேம்டு, a dog can be tamed. ஆனா வைல்ட் அனிமல்ஸ் cannot be tamed. சிங்கம் புலிக்கு வந்து நான் என்ன இது கொடுக்குறேன், மட்டன் கொடுக்குறேன், மட்டன் கொடுத்துட்டு நீ காலை தூக்குனா தூக்காது, ரைட்? ஸோ தட் ஹாஸ் டு பி டேம்டு. ஸோ ஹவு டு தே டேம் தி லயன்ஸ் அண்ட் டைகர்ஸ்? எப்படி டேம் பண்ணுவாங்க? அன்பால பண்றாங்களா? அன்பால லைனுக்கு புரிய வச்சு, என் தங்கமே என் செல்லமே காலை தூக்கணும்னா லைன் காலை தூக்குமா? ஸோ how are they taming the lions? no. They'll be like beat them and be harsh with them. Yes. அடிதான், ரைட்? இந்த லயன் வந்து பயத்தினால தான் அவன் சொல்றதை செய்யுது, அன்புனால செய்யல. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபியர். அப்போ நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் தே ஆர் நாட் ரிங் மாஸ்டர்ஸ். அட்லீஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் நாட் ரிங் மாஸ்டர்ஸ். அப்படி சொல்றேன். சில டீச்சர் இருப்பாங்க ரிங் மாஸ்டர் தான், அது எல்லாத்துலயுமே இருப்பாங்க. என்னோட ஸ்கூல்லயும் இருந்தாங்க சம் டீச்சர்ஸ், ரைட்? தட் பெத்தட்டிக். இன்னைக்கு நினைச்சாலும் அவங்கள நினைக்கும் போது எனக்கு கோவம் தான் வருது. அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க, அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் தம் ஆர் குட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் ஆர் குட், ரொம்ப நல்லவங்க, ரைட்? ஸோ அதனால வந்து எல்லாருமே ரிங் மாஸ்டர் கிடையாது. அது மாதிரி எல்லா பேரண்ட்ஸுமே மோசம் கிடையாது. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் who are good, ரைட்? அப்படியே வந்து அப்பா மோசமா இருந்தாலும் அம்மா நல்லவங்களா இருப்பாங்க, அம்மா மோசமா இருந்தா அப்பா நல்லவரா இருப்பாரு. ஏதாவது ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும். ரெண்டு பேருமே ஐயோ ஹாரிபிள்ன்ற மாதிரி ரொம்ப எக்ஸப்ஷனல் ஃபேமிலிஸ்ல தான் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஆர் குட். அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ் வில் பி வெரி குட், ரைட்? அதனால இதை நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுக்கிட்டு இது நான் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் டீச்சர்ஸுக்கும் சொல்றேன். ஐ ஹோப் தட் யுவர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ கெட் டு see this, and I don't know whether your teachers are there with you, or I hope that they will see. The parents and teachers, they should support the students. ஒரு ரிங் மாஸ்டர் மாதிரி நடந்துக்காம குழந்தைக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுக்கணும், ரைட்? ஸோ ஒரு பயம் பொருத்தி த்ரெட்டன் பண்ணி அடிச்சு மிரட்டி திட்டி இந்த மாதிரிலாம் வந்து குழந்தைங்களை வந்து கைட் பண்ண முடியாது. ஐ மீன் they cannot be guided like that. அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் ஓடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, they will try to hide things from you and they will try to do things on their own. அதனால you should partner with them. அவங்களோட பார்ட்னர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கைடா மாறணும். This I am telling this to the parents and teachers, okay? So what for you have to look at them as your guide. சரி, இவங்கள்ட்ட போனா நமக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து என்ன பாதிக்குது, என்ன பாதர் பண்ணுது. ஈவன் இட் கேன் பி எஜுகேஷன். சில இது வந்து உங்களுக்கு படிக்கவே முடியல, ரைட்? எத்தனை தடவை படிச்சு பாக்குறீங்க, உங்களால மண்டையில ஏற மாட்டேங்குது. ஸோ வாட் யூ டூ? ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட போய் சொல்லுவீங்க. என்னைக்காவது டீச்சர்கிட்ட போய் சொல்லியிருக்கீங்களா, டீச்சர் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறேன், இது எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கீங்களா? Have you ever told that to your teacher? Yeah, we have. You have? Alhamdulillah, very good, right? You should do this, right? படிக்க முடியல, கஷ்டமா இருக்கு, ரைட்? ஆர் உங்களுக்கு சம்திங் தட் இஸ் பாதரிங் யூ, வீட்டில் எது பிரச்சனை, ரைட்? இந்த மாதிரி லவ் அஃபேர், அவன் வந்து இது பண்றான், திருப்பி நோன்னு சொல்லிட்டீங்க, அப்பவும் திருப்பி தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். சில பேர் நோன்றத சில பேருக்கு புரியவே புரியாது. உன்னை பிடிக்கலன்னு சொன்னா விட மாட்டான், ரைட்? சினிமாவும் அந்த மாதிரி கத்து தருது, திரும்ப ட்ரை பண்ணு மச்சின்னு, விடவே கூடாது, விடாமுயற்சின்னு. அவனால பல மாதிரி ட்ரை பண்ணுவான் அவன். அப்போ உங்களுக்கு வந்து திஸ் வில் பாதர் யூ, திஸ் வில் பி a distraction. இதை நீங்க என்ன பண்ணும், மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு இருக்க கூடாது, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணும், ஸோ யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் டெல் த டீச்சர், நான் அவன் கொடுத்தான், நான் நோன்னு சொல்லிட்டேன், விட மாட்டேங்கிறான்னா, தே நோ ஹவு டு டீல் வித் இட்.
அவனை கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. இங்க பாரு தம்பி, உனக்கு அந்த ஏஜ் இல்ல, இன்னும் மீசை கூட சரியா முளைக்கல, ஒழுங்கா மீசெல்லாம் முளைக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம்னு சொல்லுவாங்க டீச்சர், ரைட்? யூ கெட் மை பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் அவனை சொல்லி கொடுத்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுவாங்க, தே நோ ஹவு டு ஹேண்டில் இட். ஸோ தி திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு கோ லுக் ஃபார் கைடன்ஸ். இந்த டீச்சருக்கோ பேரண்ட்ஸுக்கோ இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்குதுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? இந்த மாதிரி பொண்ணுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் இருக்கு, பையன் வந்து தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான்ற கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா? அவங்க ஃபேஸை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்களா? யூ திங்க் தட்ஸ் நோ, ரைட்? ஹவ் வில் தே நோ? தே வில் நாட் நோ, ரைட்? முகம் வச்செல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது, ரைட்? ஸோ அன்லெஸ் யூ கோ அண்ட் டெல் தம், தே வில் நாட் நோ. அதுக்கு தான் என்ன பண்ணணும், நீங்க போய் அவங்கள்ட்ட வந்து ஓப்பனா சொல்லணும், ரைட்? அப்போ நீங்க எப்போ சொல்லுவீங்கன்னா, அவங்கள உங்க கைடு மாதிரி பார்த்தா தான் சொல்லுவீங்க. சரி, அவங்க வந்து நமக்கு நல்லதுதான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, தே ஆர் அவர் வெல் விஷர்ஸ் நீங்க நம்பணும். வெல் விஷர்ஸா இல்லையா? இப்போ நீங்க வந்து படிக்கவே இல்லை, நீங்க படிக்காம போனதுனால டீச்சருக்கு என்ன ஆயிட போகுது? என்ன கஷ்டம் வந்துடும் டீச்சருக்கு? வாட் வில் ஹேப்பன் டு த டீச்சர்? நீங்க படிக்கல, ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க, டீச்சருக்கு என்ன ஆயிட போகுது? வயிற்று வலிக்குமா டீச்சருக்கு? ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்கன்னா டீச்சருக்கு வயிற்று வலிக்கும். இப்ப அப்படியா? இல்ல, ரைட்? தலை வலிக்குமா? இல்ல, அவங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை, ரைட்? தேர் லைஃப் வில் கண்டினியூ, ரைட்? பட் ஸ்டில் ஒய் டு தே டேக் கேர்? அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ கேர் எடுத்து நீங்க படிங்க அப்படிலாம் சொல்றாங்க? ஒய் டு தே டேக் கேர்? யாருக்காக சொல்றாங்க? அவங்க அவங்களுக்காக சொல்றாங்களா, உங்களுக்காக சொல்றாங்களா? எஸ், ரைட், ஃபார் யூ. அப்போ வெல் விஷரா இல்லையா அவங்க? தேர் யுவர் வெல் விஷர்ஸ், ரைட்? உங்களுக்கு நல்லா, நீங்க நல்லா இருக்கணும் தானே நினைக்கிறாங்க, கரெக்ட், ரைட்? அப்போ நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ தேர் யுவர் வெல் விஷர்ஸ். அதே மாதிரி தான் பேரண்ட்ஸும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க, உங்களுக்கு இவ்வளோலாம் கொடுக்குறாங்க. அன்றைக்கே சொன்னேன், ஒரு ட்ரெஸ்ஸு கூட நம்ம சொந்தமாக வாங்கலை, எல்லா பேரண்ட்ஸ் தான் வாங்கி தராங்க. ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க? நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் தான், இல்லையா? நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க, ரைட்? பேரண்ட்ஸ் அவங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க? பேரண்ட்டு ஃபோனில் பேசுவீங்க, அவ்வளோதான். இன் வாட் வே ஆர் யூ கோயிங் டு ஹெல்ப் த பேரண்ட்ஸ்? மெனி ஆஃப் தம் யூ கேனாட். நீங்கள் போய் யூ ஹேவ் யுவர் ஹஸ்பண்ட், அவங்க ஃபேமிலி, அப்படி குழந்தை, அப்படி யூ வில் பி தேர், ரைட்? என்னைக்கா ஒரு நாள் வருவீங்க, ஃபோனில் பேசுவீங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து படித்து இது பண்ணுன்னா பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் மாதம் பணம் அனுப்புவீங்க நான் எதிர்பார்க்குறாங்க பேரண்ட்ஸு, இல்லை. ஸோ யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ த பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ தே வாண்ட் யூ டு செட்டில் டவுன் வெல், நல்லா இருக்கணும் லைஃப்பில், நல்ல குடும்பத்தில் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், இப்படி தான் எல்லா பேரண்ட்ஸும் நினைக்கிறாங்க. ஸோ த திங் இஸ், ரைட், தேர் ஆல் யுவர் வெல் விஷர்ஸ். இதை நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும். நீங்கள் சொன்னீங்களா என் ஃப்ரெண்டு என்ன புரிஞ்சுப்பான்ட்டு, பேரண்ட்ஸும் உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க, டீச்சர்ஸும் உங்களை புரிஞ்சுப்பாங்க. ஏன் தெரியுமா? இந்த ஏஜ் எல்லாம் தாண்டி தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இதே நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் மெச்சூர் ஆகாத காலத்துல நானும் இருந்திருக்கிறேன், உங்க டீச்சர்ஸும் இருந்திருக்கிறாங்க, உங்க பேரண்ட்ஸும் இருந்திருக்கிறாங்க, ரைட்? இந்த ஹார்மோனுடைய பிரச்சனையில நானும் அனுபவிச்சிருக்கிறேன், உங்க டீச்சர்ஸும் அனுபவிச்சிருக்காங்க, உங்க பேரண்ட்ஸும் அனுபவிச்சிருக்காங்க. ஸோ தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ வெரி வெல். ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். இஸ் திஸ் கிளியர் டு எவ்ரிபடி? புரியுதா அது? ஓகே. ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் ஆல்வேஸ் சர்ச் ஃபார் தி வை. ஸோ டேக் கைடன்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை. கேளுங்க ஏன் அப்படின்னு. ஏன் இது மாதிரி ஒரு கைடன்ஸ் டீச்சர் சொன்னாங்கன்னா கேளுங்க, டீச்சர் எனக்கு கொஞ்சம் புரிய வைங்க, எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது, ஏன் இதை நான் செய்யக்கூடாது, அதை ஏன் இதை செய்யணும் கேளுங்க, சொல்ல கொடுப்பாங்க. பேரண்ட்ஸ்ட்டு கேளுங்க, ரைட்? எதனால இதை பண்ணக்கூடாது, நீங்க வந்து நைட்டு வந்து போனை யூஸ் பண்ணாத, டிவி பார்த்துட்டு இருக்காதுன்னு சொல்றீங்க, ஏன் அப்படி சொல்றீங்கன்னு கேளுங்க, ரைட்? they will explain to you so you can understand, right? So you will not make incorrect decisions. இதான் whole point. The moment you understand why, உங்களுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சிருச்சுன்னா, ஓ இதுதான் விஷயம் அப்படி. இப்போ டோபமைன் பத்தி தெரிஞ்சதுல, இப்போ யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட், ரைட்? என்ன அவனை போன வாரம் நான் சொன்னேன் இல்லையா, எப்படிலாம் உங்க ஃபியூச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா? நவ் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர், ரைட்? முன்னாடி ஒன்றையா லவ் பண்ணாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க, இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா, டோபமைனால பிரச்சனை வரும், இந்த பொள்ளாச்சி இன்சிடென்ட் அந்த மாதிரி என்ன ஆகலாம், ஃபியூச்சர்ல வந்து நாளைக்கு அவன் கழட்டி விட்டுட்டானா நாளைக்கு வந்து அமெரிக்கா மாப்பிள்ள கிடைக்காம போயிடும். எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்டான மேட்டர் அது, ரைட்? ஃபியூச்சரே பாதிக்கிற விஷயம், ரைட்? அமெரிக்கா மாப்பிள்ள கிடைக்கலாம் என்ன வருது, கரெக்டா இல்லையா? that's a big deal, right? லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் போயிரும், இது வேலை இருக்கு. இப்போ now you know, you understand, right? இப்போ நீங்க யோசிப்பீங்க, அந்த லவ் லெட்டர் கொடுத்தாலும் யோசிப்பீங்க, லாஸ் ஏஞ்சலிஸா இல்ல இந்த பையலா பாண்டிச்சேரியா, வேணாம் லாஸ் ஏஞ்சலிஸ் தான் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முடிவு எடுப்பீங்க, ரைட்? ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வை gives you lot of clarity, ரைட்? லைஃப்ல வந்து நிறைய கிளாரிட்டி இருக்கும், ஒரு தெளிவு இருக்கும், அதான் ரொம்ப முக்கியம். தெளிவுங்கிறது வந்து லைஃப்ல எல்லாருக்குமே அட் எனி ஏஜ் யூ நீட் கிளாரிட்டி. அது உங்க ஏஜ்லயும் சரி, ஏன் ஏஜ்லயும் சரி, வயசான காலத்துலயும் சரி, லைஃப்ல கிளாரிட்டி இல்ல, அந்த தெளிவு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? லைஃப்ல தெளிவு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? லைஃப்ல தெளிவு இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? எந்த ஏஜா இருந்தாலும் சரி, லைஃப்ல தெளிவு இல்லைன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஹவ் வில் தே ஃபீல்? மெஸ் தான், பட் அதனால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? They won't feel like doing anything. I mean, like they would get lost. Okay, what happens if they get lost? Mentally, how will they feel? They would feel so drained and anxious. Often anxious, அப்புறம் depressed. It leads to depression as well.
Yes, right? Basically, will they be happy? No, they won't be. They'd be Right. anxious. Yes. Happiness இருக்காது, சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. லைஃப்ல தெளிவு இல்லைன்னா சந்தோஷம் இருக்காது. ரைட்? இதெல்லாம் நீங்க இந்த மாதிரி கைடன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்க லைஃப்ல தெளிவு இருக்கும். ஸோ பாட்டம் லைன் இஸ் யூ வில் பி ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் யூ வில் பி ஹாப்பி. சந்தோஷமா இருப்பீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா இருக்கும். ஓகே, என்ன படிக்கணும் அதுல கிளாரிட்டி இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த இதுல பசங்களோட இந்த மாதிரி இருக்கும், அதுல கிளாரிட்டி இருக்கு. இதை செய்யலாம், இதை செய்யக்கூடாது. இஃப் சம்திங் இஸ் பாதரிங் யூ, வீட்டுல ஏதோ பிரச்சனை, அது என்ன எப்படி டீல் பண்ணணும், அதை என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு. இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் நீங்க கைடன்ஸ் எடுக்கும்போது யூ வில் ஹேவ் கிளாரிட்டி. ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு மேக் ரைட் டெசிஷன்ஸ். அதனால என்ன ஆகும், பாட்டம் லைன் யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி. சந்தோஷமா இருப்பீங்க, ரிலாக்ஸ்டா இருப்பீங்க. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இந்த டிப்ரெஷன், ஆங்ஸைட்டி, அப்புறம் அந்த ஃபீலிங் எக்ஸாஸ்டட் அண்ட் ட்ரெயின்டு, நர்வஸ்னஸ், பயம், இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் ஹாப்பி, வாட் ஷுட் யூ டூ? We have to ask why. Alright, how do you ask And, why? நீங்களே கேட்டு நீங்களே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவீங்களா? No, we have to ask to suitable people, like the Who are those suitable mature people? enough people, Who are parents those? and teachers. Yes, Parents you have and to teachers. approach the parents and teachers, Parents right? and You can teachers. even approach others, but I'm saying the most trustworthy, definitely your parents, definitely your teachers, right? மத்த யாரா இருந்தாலும் உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்க மேல அக்கறை காட்டுற மாதிரி காட்ட மாட்டாங்க. ஒரு நல்ல டீச்சர் அக்கறை காட்டுற மாதிரி வேற யாருமே காட்ட மாட்டாங்க. டேக் இட் ஃப்ரம் மீ. ஒரு நல்ல டீச்சர் அக்கறை காட்டுற மாதிரி யாருமே காட்ட மாட்டாங்க. மத்தவங்க சொல்லுவாங்க, குட் டீச்சர்ஸ் they really இன்வெஸ்ட் இன் யுவர் லைஃப். அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க இந்த குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும்ட்டு. பேரண்ட்ஸ் அதே மாதிரி தேர் இன்வெஸ்டிங் இன் யுவர் லைஃப். இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க குழந்தை நல்லா இருக்கணும்னு. ஸோ தே ஆர் யுவர் ரியல் வெல் விஷர்ஸ். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் யூ ஹேவ் டு கோ அண்ட் அப்ரோச் தெம் அண்ட் ஆஸ்க் தெம். இப்போ நீங்க புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன் இல்லையா, சில பேர் சொன்னாங்கல்ல எங்க அம்மாட்ட நான் போய் சொல்ல மாட்டேன்ட்டு. யூ ரிமெம்பர் ரைட்? தேர் வாஸ் a group which said that எங்க அம்மாட்ட சொல்ல மாட்டேன். ரைட்? யூ ரிமெம்பர்? Yes. எஸ், ரைட். Yes, yes. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் எதனால சொல்லணும்ட்டு. இதுல நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, அவங்க ஸ்கோல்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நீங்க ட்ரையே பண்ணல. ஸோ வாட் மேக்ஸ் யூ திங்க் தட் உங்களை திட்டுவாங்கன்னு எப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க? எதை வச்சு சொல்றீங்க என்ன திட்டுவாங்க இதை சொன்னான்னு? இட்ஸ் யுவர் அசம்ஷன். அப்படியே உங்களுக்கு பயம் இருந்தா கூட டீச்சர்கிட்ட போய் சொல்லலாம். இப்போ இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் மாஷாஅல்லாஹ் தேர் ஆல் ஐ திங்க் தே வில் பி சீயிங் திஸ் செஷன்ஸ். யாரும் திட்ட மாட்டாங்க இனிமே. யாருமே திட்ட மாட்டாங்க. நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஐ எம் கிவிங் த கேரண்டி. ரைட்? ஐ எம் கிவிங் த கேரண்டி ஆன் தேர் பிஹாஃப். யாரும் திட்ட மாட்டாங்க. நீங்க ஓப்பனா போய் பேசணும். பேசலாம். அதான் நான் சொல்ல வரேன். யூ ஷுட் டாக் அண்ட் யூ கேன் டாக். ஓகே? யாரும் திட்ட மாட்டாங்க. பேரண்ட்ஸை சொல்றதுக்கு முடியாட்டி கூட டீச்சர்ஸ்ட கண்டிப்பா சொல்லணும். ஏன்னா இது நீங்க சொல்லலைன்னா யூ வில் நாட் ஹேவ் கிளாரிட்டி. மனசுக்குள்ளேயே போட்டு குழப்பிக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்க. அவங்க இருக்கிற குழப்பத்தோட அதிகமா குழப்பத்தை ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸோ வாட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யூ வில் நாட் ஃபீல் ஹாப்பி. யூ வில் ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ்ட். யூ வில் ஃபீல் ஆங்ஷியஸ். யூ வில் ஃபீல் டிப்ரெஸ்ட். யூ வில் ஃபீல் ட்ரெயின்டு. இதெல்லாம் தேவையா? சிம்பிள். இது ஒரு 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். டீச்சர் உங்ககிட்ட பேசணும். யூ ஃபைண்ட் எனி டீச்சர். உங்களுக்கு எந்த டீச்சரோட கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அந்த டீச்சர்கிட்ட போய் பேசுங்க. ஐம் நாட் சேயிங் இந்த டீச்சர்கிட்ட தான் போய் பேசுங்க, உங்க கிளாஸ் டீச்சர்கிட்ட தான் போய் பேசுங்க நான் சொல்லல. எந்த டீச்சரோட பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அந்த டீச்சர்கிட்ட போய் பேசுங்க. பேசி எனக்கு இந்த மாதிரி பேசணும், இந்த மாதிரி இருக்கு டீச்சர், எனக்கு இது மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. டு யூ திங்க் இந்த மாதிரி கேட்டா ஹெல்ப் பண்ணாம இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க டீச்சர்ஸ்? டு யூ திங்க் தே வில் சே எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து என்கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா? No, right? So they will definitely help. So the point is you should go and approach them. Sayalama da. Do you think it makes sense? Can we do it? Inshallah. Yes, inshallah. Okay. Does everybody agree that at least parents amma atta solla mudiyatalum teacher ட்டயாவது போய் சொல்லலாம்ங்கற ஒரு இது வருதா ஒபினியன்? சொல்லலாம், அப்போ ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலாம் அப்படிங்கற ஒரு எண்ணம் வருதா? Yes. At least does everybody feel that at least ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாப்போமே அப்படினா தோணுதா? Yes. Can you ask them? Can you ask them? Does everybody feel that? Yes, yes, yes. Okay, alhamdulillah. Okay, so this is all I wanted to tell you today. Alhamdulillah. One second. So if you have any questions, you can ask me. You have any questions?